जंग हिंद पंजाब का मुड़ होसी भावें कुर्सियां साधू सरदारियां ने ये जंग नहीं उदों तक खत्म होनी जदों तक जितदियां जो हारियां। अजकल पंजाब दे विच बहुत सारे मसलियां दे उत्ते भारत अते पंजाब आमो सामने ते फिर देखते हैं। नवे मुद्दों के एक मसला होर आ गया कि चंडीगढ़ तो पंजाब का हक सदा लई खत्म करने के यतन जिहड़े आ ओह तेज हो गए ने। चलो किसान संघर्ष दौरान बहुत सारे पंजाब के हिंदू भाईचारे के लोगों ने किसान संघर्ष की हमायत की। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बड़ा अदब सत्कार किया, माण किया कि चलो पहली बार बड़े लंबे अरसे बाद इस तरीके गज वज के पंजाब के हिंदू भी जिहड़े वो किसी ना किसी तरीके जिन्नी उन्होंने सोच समझ या समर्था कि वो इस संघर्ष की हमायत कर रहे हैं। पंजाबी हिंदू की इस संघर्ष प्रति जिहड़ी हमदर्दी सी या हमायत सी उन्होंने दुश्मन ने दिल्ली ने या पंथ ਅਤੇ पंजाब की जिहड़ी दुश्मन धिर वा उन्हें बड़ा बुरी तरह महसूस किया कि यह काम खराब होने लग पिया। उस तो फौरन बाद कुछ इहो जिहा है एक्शन साडे सामने आए ने जिन्हां दी व्याख्या जिहड़ी आ ओह सिद्ध पद्धरी जी आ कि इन्हां सारे एक्शनां दे पिछे मुख कारण जिहड़ा ओह इह सी कि पंजाबी हिंदू दुबारा सिੱਖੀ ਅਤੇ सिੱਖਾਂ नाल ਜਾਂ पंजाब नाल किवें पढ़ाया जाए। केजरीवाल वाली जिहड़ी धिर वा जदों उन्हें तिरंगा यात्रा की उन्होंने साफ पता सी कि पंथ परस्त जिहड़े लोग ने जिहड़े किसान संघर्ष दौरान बड़े दुखी ने अक्के पे ने कि साडे नाल मोदी ने कीता की है वो इस तिरंगा यात्रा का विरोध करनगे। ये तिरंगा जिहड़ा सी ये 1984 के अटैक तो बाद विच एक दरबार साहिब के कॉम्पलैक्स के विच एक इकट्ठे हुए गुंबद के उत्ते भी चला के दसिया गया कि असीं फतेह हासिल कर ली। ये तिरंगा जिहड़ा है पंथ ते पंजाब के खून नाल लिबड़िया है। तो इस तरीके के जिहड़े लोग भावना रखते आ उन्होंने तिरंगा यात्रा का विरोध करना ते जदों विरोध करनगे उदों फिर आपां पंजाबी हिंदू नूं कहांगे कि तुसीं इहो जिहे लोकां दा साथ दिंदे हो जिहड़े तिरंगे का सत्कार नहीं करदे। शांति दी मार्चां की लोड़ तो उत्थे हुंदी आ जिथे अग वरती होवे बड़ा औखा उदों पंजाब शांति मार्चां की कहानी समझ नहीं आई। तो वो भी इसे गल तो सी कि पंजाब के लोगों को दसिया जाए कि बड़ी अशांति है जी हिंदू तुसीं बचो इन्हां सिखां तो वो भी एक शायद टीवी 84 उत्ते प्रोग्राम खबर की खबर देख रहे सारे दर्शकों को मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अजकल पंजाब दे विच बहुत सारे मसलियां दे उत्ते भारत अते पंजाब आमो सामने ते फिर देखते हैं। जिवें आपां कहंदे आए हैं जंग हिंद पंजाब का मुड़ होसी भावें कुर्सियां साधू सरदारियां ने ये जंग नहीं उदों तक खत्म होनी जदों तक जितदियां नहीं जो हारियां। तो पंजाब अते भारत के रिश्ते कुछ इस तरह के ने कि टकरार का माहौल सदा ही बनिया रहे। ये जदों भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वाला मुद्दा आया जां चंडीगढ़ मोहाली दे विच वो धरना शुरू होया जिहदे विच पंजाबी पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीयां किताबां दे विच सिख इतिहास बारे गुरबाणी बारे गलत लिखिया होया। इवें ही लगातार होर नित नवे मुद्दों के विच एक मसला होर आ गया कि चंडीगढ़ तो पंजाब का हक सदा लई खत्म करने के यतन जिहड़े आ ओह तेज हो गए ने। हर रोज़ कोई ना कोई नवी गल आ रही। खैर 1947 तो बाद यह सारा कुछ अपने नाल वापर रहा पर ये सारे समय दे विच एक धिर पंजाब दे विच है पंजाबी हिंदू जिहड़ा है ਉਹਦੇ बारे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ किसान संघर्ष ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ बहुत सारे पंजाब के हिंदू भाईचारे के लोगों ने किसान संघर्ष की हमायत की। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ने बड़ा अदब सत्कार किया, माण किया कि चलो पहली बार बड़े लंबे अरसे बाद इस तरीके गज वज के पंजाब के हिंदू भी जिहड़े वो किसी ना किसी तरीके जिन्नी उन्होंने सोच समझ या समर्था कि वो इस संघर्ष की हमायत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस गल का चेता होना है कि किवें शुरू के आड़तियां
ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਝਿਪਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਭਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੁਭੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ, ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਅੱਕੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਰੋਲਿਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਤੋਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੀ ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ 1947 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 1984 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਾਂ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪੱਦਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ 1978 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1983 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ KPS ਗਿੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਣਾ,
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਆ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਮਰੇਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ कि सीआरपी वाले आपस में गलबात करते दिखाया उस नावलकार ने। तो हमें तो कहा गया था कि पंजाब में जो हिंदू हैं उनको सिख काट रहे हैं, उनकी बहुत दुर्गति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो अगर किसी हिंदू के घर में शादी है, कोई खुशी गमी है, तो जो सिख लड़के हैं वो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। उसके जो ट्रैक्टर ट्राली है वो लेकर सरदार लड़के उसके अगर हिंदू के घर में लड़की की शादी है वो सारा लेकर आ रहे हैं समान वगैरह टेंट का। इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ 5-6 ਦਿਨ ਚੱਲਣੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਕੜਤਣ ਭਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਔਖ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੰਤਾਪ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਫਾਸੀਵਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਗਲਤ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੋਚੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ RSS ਭਗਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਕੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਖ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਲਕਤ ਜਾਂ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਝਾਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤੇ ਪੁੱਛੜ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਦੋ ਕੱਟੜਵਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਰਕੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ BD ਪਾਂਡੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਵਰਤਾਨ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੁਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਸੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨਾ ਵੱਟ ਸਕਣ, ਟਾਲਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ 1978 ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੜਬੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ, ਪਰ ਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਪੰਥ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੜ ਬੱਟੀ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਸੁਧਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਰਸਜ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਪਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਆ। ਕਿਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੜ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੁਛ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਤੜਵਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ, ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਖਾਲਫਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਵਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਦਲੀਤ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਕੁਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਦੇਣ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਡਕੋ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਮ ਜਾਂ ਆਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਤਲਬ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੱਗ ਨੂੰ, ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਤ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਢੁੰਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਰ ਆ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ, ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਇੰਦਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮਦਰਦੀ ਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰੋਲਾਂ ਮਿਲ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਪੁਲਸੀਏ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 1984 ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 4-5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਹਰ 10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਰੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਨਕਸਲਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ SYL ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਅਭਿਆਸ ਮੇਨ ਪਿੰਡ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਣ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਜੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੜੀ ਮਾੜੀ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਾੜੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕਾਫੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ।
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।